नमस्कार मु कुमार आपण को शुणाऊँ गोपीनाथ महांती लिखित परजा। यह विद्यापुरी बालुबजार कटक द्वारा प्रकाशित उपन्यासटी बड़ होइथिबा कारणरू मु आपण को भाग भाग करी शुणाऊँगी। तेबे आसंतु शुणिबा तृतीय भाग। धांगड़ा बसा घरू डुंगडुंगा बाजी उठिला। लाउ खड़ उपरे आंगुठीर मुदी आउ घुंगरू ठक ठक झुमुर झुमुर करी तार टंग टांग ताल सहित थाकू थाक बागला परजा बोइला। हड़ाइलारू जणा लो सिजाइलारू जणा ए सतिया टोकी तोर तलू ना के सोना। रागू बाधा डुंगडुंगा बड़े सोबा बाजुली आईसी के नेता बाड़ू जिसी कांदुली ए सतिया टोकी जिली जिली बोली मोली। अर्थात पढ़ा हेबा मका सिझा हेबा मका नारे मु गीत जोड़ुची तोरी उद्देश्य हे सतिया टोकी तोर तलनाकरे सुना फासिया केड़े सुंदर सेही मुह को झुरुझुरी मोर पितल तार बंधा डुंगडुंगा बाजुची कि सुंदर बाजुची। खाली आकुल विलापर स्वध्वनि। विधवा माँ आउ थरे विवाह हेले ताको पर घर को नहीं गला बेले ता झील जेपरी कांदी मरे सेहीपरि मु कांदी मरुची। हे सतिया टोकी तो ना धरी जिली जिली होई मु मली। जिली निश्वास बंद करी शुणिला। पाखरे पेखना करी काजली सोई सोई फँ फँ निश्वास छाड़ुची। बागलार गीत बंद न हेउणु मांडिया धरिला गीत। तिनी माण मांडिया चारि माण कसुड़ा बई कलुबे आकाई बगी आई कमीड़ा रुचिका बई कलुबे आइला बड़ी के जाड़ी आइला बड़ी का जाड़ी बई के लुबे। गीतार वासके कतार सासके दाई आइलुस दबड़ी आइलुस बई के लुबे। माने तिनी माण मांडिया चारि माण सुइया यारी नारे गीत जोड़ी देली। खेल खेलिबा तर तर होई माड़ी चालिया अखार लटा परी लटेई पड़िबु आ। खेल खेलिबा एई मोर काजड़ी सदरे आसिला रे। खेल खेलिबा गीतर असल अर्थ ने कथार शस को ग्रहण कर। धाई आसिलु कि दौड़ी आसिलु कि खेल खेलिबा होइलो भाउज होइलो सांग हेई हेई। काजड़ी को झिंकी हलाई दे जिली कहिला हेइलो शुभुची तू शुण। डाकिला मु उठुचु। जिली चुमटी पकेइला। हसी हसी गड़ी गले दिही जाके। काजड़ी गीत बोलिला। जिली साथी ता साथ दे गाइला। दिहे गाइले चिता चूड़ी जाले हाटा हुटी जाले माचू गिरी गीलू काकड़ा गिरी गीलू हे मामू की देखी हे दादी को देखी आमे डारी गलू आमी बुची गालू। आंबा गाना गाइवे ए मालू गीतरा ताहा काता मुई बारी जीबीबे मुई उठी जीबीबे। माने माछ मारिबा को जाति जाति जाल पकेइली। माछ भी पड़िला कंकड़ा भी पड़िला किंतु सेठी मामू को देखिली अजा को देखिली डर माड़िला जे मु छाड़ी दे दूर को चलीगली। जो गाँव में खाली आंब पणस गणति हुए आंबाड़ा गणति हुए से गाँवर मालुआ गीतर कथा मते एतिकी मोट एतिकी जे जेणे तेणे मुरबी सालू सालू केवल भय और लाज। ना मु बाहरिबी ना मु जीबी ना मु उठिबी रे। पुणी सेपाखु बागला धरिला डुंगडुंगा। एथर तीन चारिटा डुंगडुंगा एका संगे बाजी उठिला। पत्ररू अंधार खसी खसी पड़िला। पहाड़ मुंडरे उठिला फाळे बड़ जह्न। डुंगडुंगार झण झण भितरे बागला गीत बोइला। तलुम गिड़ा चितारू साड़ी बेगी दौबे बेगी काचुबे आ काचुरे नाना राणे बेगी नाचुबे बेगी डेगाऊबे बाला गाजुना साड़ी बे गाजु नाही एई मामू गावे एई दिगा गाइवे किछि लाजु नाही किछि डरू नाही माचो गिरु नाही काकड़ा गिरु नाही। अर्थ तलिमगुड़ा गाँव में जो चित्र विचित्र शाढ़ी तू पिंधु चंचल ताकू धो चंचल ताकू काच सुबेश हो सुसज्जित हो शीघ्र नाच शीघ्र डे भल काच ना सुंदर काच ना मन खुशी रे नाटक कर। ए मामू घर गाँव रे ए अजा घर गाँव रे ए पितृपुरुष गाँव रे एठी किछि लाज डर नाही। तोर जाल रे एठी माछ पड़िबो कि नाही कंकड़ा पड़िबी नहीं। जिली स्वप्न देखु देखु सोईगला। काजड़ी जेते टाहीटापरा कले उठिला नाही। तापरे क्रमे डुंगडुंगा बंद हैला। आहुरी राति बढ़िला। राति अधरे अस्त गछरे पत्रे पत्रे खेली बुलुଥାଏ। ज्योत्स्नार स्वर आखि मଳି मଳି जिली उठिला। दमदम छाती घड़िए काल थका होई बसिला।
ତାପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆଜି ନାହିଁ। କାଜଟିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଥିରି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଶୁକ୍ରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକରା 3 କାହେଁ ଦେଇ ଟାଙ୍ଗିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଦମକୁ। ବାଟରେ ଜମାନ ଦେଖା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗାଁର କମାନ ସାରି କାଉଡ଼ିଆ ବା ଭଜିଆ ପଞ୍ଝାଏ ଧରି ନିରାପଦରେ ସେ ଫେରି ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରଜାନୀକୁ ଆଖି ଇସାରାକେ ଡାକି ଜମାନ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ବୁଢ଼ା, ତୁ ଯାହା ମାଗିଲି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଗଲି। ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁ ମୋତେ ଦେବୁ ତ? ଶୁକ୍ରଜାନୀ 2 ପାପୁଲିକୁ କପାଳରେ ମାରି ଆକାଶକୁ ମୁହଁ କରି କହିଲା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମହାପୁରୁ, ତୁମେ ଅଧିକାରୀ ଲୋକ, ତୁମେ ବାପା, ତୁମେ ମା, ମୁଇଁ କିସ୍ ନାଇଁ କରିବି ତୁମକୁ। ଜମାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। କାଠ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦୁଲଦାଲ ଖାଲି କୁରାଢ଼ି ପାହାର। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଘୋଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ଝୋଲା ମାରେ ନାହିଁ। ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପାହାର ଉପରେ ପାହାର। ଭୋକ କଲେ ଲାଉ ତୁମ୍ଭା ଭିତରକୁ କାଢ଼ି ପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ଟିକିଏ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି କାମ ଚାଲେ। ଖରା ହୁଏ, ଜଙ୍ଗଲ ଝାଉଁଳେ। ନିଘଞ୍ଚ ଅରମା ଭିତରେ କାପ୍ତା ଘୁମୁରେ ପତ୍ର ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରି ଜିଆଦ ବା ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ପଲ ପଲ ମୟୂର ଉଙ୍ଗୁଇ ମାରି ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ପରଜାମାନେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଗଛ ହାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଅଛି, ନାହିଁ ଖାଲି ମଣିଷର। ଏପରି ଡଙ୍ଗର ପାଇଟି ବା ବଣ କାମ ଲାଗି ରହିଲା। ମାସେ ବିତିଲା। ଜମି ସଫା ହେଲା। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଦୁଆରେ କାଠ ଭାଡ଼ି ଆହୁରି ଉଞ୍ଚା ହେଲା। ବିରାମ ନାହିଁ। ତଥାପି ଝାଳ ଗମ ଗମ ଦେହ ଛାତି ଉପରେ ବାହାରକୁ କିଛି କରି ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହେ। କେତେ ବଣ, କେତେ ଜମି ହୋଇପାରନ୍ତା। ପର୍ବତ ଉପରେ ଶୁଆ, ଅଳସୀ ଜଡ଼ା, କାନ୍ଦୁଲ ଢାଲୁରେ ମାଣ୍ଡିଆ ତଳର ଗହୀର ଢାଲରେ ଧାନ ଝୋଲା, କୂଳେ କୂଳେ କମଳା କଦଳୀ ତୋଟା। କି ମାଟି, କେତେ ଯୁଗର ସଢ଼ା ପତର ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି କଳା ଖତ ହୋଇ। ବଡ଼ ହରଡ଼ ଗଛ ପିଜୁଳି ଗଛଠୁ ଉଞ୍ଚା ହୁଏ। ଜଡ଼ା ଗଛରେ ବଳିଷ୍ଠ ଷଣ୍ଢ ବାହାରେ। ବଣରେ ଇତର ତ ଭାଗ ନାହିଁ। ତୋଷାରେ ରଇତର ଭାଗ। ବଣ ମରିପାରନ୍ତା, ତୋଷ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ଭୂଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆକାଶର ମହାପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ତରାୟ କେବଳ ମଣିଷ। ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବେ ତାର ଆପଣା ସାନ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ଜମାନ ବଣ ହାଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଭଲ ଜମାନ, ଜିତା ରହୁ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ କହେ, କାଲିକି ସେ ଚାଚରା ବା ଚଟାଣ ଆରପାଖଟା ବୁଝିଲୁରେ ମାଣ୍ଡିଆ। ସେ ଚାଚରା ଆରପାଖରେ ଖାଲି ଶିରିଷି ବା ଶାଳ ଆଉ ସାହାଜ ଗଛ ବଣ। ଅସରନ୍ତି ଆକାଶରେ ସଞ୍ଜରେ ମଳିନ ଆଲୁଅକୁ ଭେଦ କରି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ମାସେ ଗଲା। ଜମାନର କମାନ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ତା ମୁରୁଚାଖିଆ ବନ୍ଧୁକଟି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ କାଉଡ଼ିଆ ବା ବଜିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ନୀରବ ଜଙ୍ଗଲ। ଗହୀର ଝୋଲାରେ ଝିରିଝିରି ପାଣି। ଜଳପ୍ରପାତ ତଳେ ରୂପର ତୁଠ। ଜମାନ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଅଧିକାରୀ ଡରକୁଳା ଦେଶିଆ ପୋଲ ଭିତରେ ରଜା ପରି ଆଖି ରଙ୍ଗ କଲେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼େ। କେହି କହେ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ। ନିଜର ବଡ଼ ତଳିରେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାଟ ଚାଲେ। ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଇ ଭେରିକିପଦର ଗାଁରେ ଭିତରେ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ବାଟ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଜା ଭିତରେ ନାଲି ଟୋପା ପରି ନାଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ବା ଯୁବତୀ କେତେଟା ନଈ ପଡ଼ି ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ଜମାନ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ନ ଯାଉଣୁ ବଣୁଆ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଗୀତ ବୋଇଲେ। କି ସୁନ୍ଦର ଗଳା ମାଣ୍ଡିଆ। କ୍ଷେତ ଉପରେ ପବନ ଢେଉ ପରି ଉଠୁ ବଡ଼ ଗୀତରେ ସ୍ୱର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା। ହେ ଅଚିହ୍ନା ବିଦେଶୀ, ତୁମେ ଆମ ଗାଁରେ ପଶି ବାହାରି ଚାଲିଗଲ। କଥା ପଦେ କହିଲ ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲ। ଯାଅ ସିନା ଆଜି ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଉଇଁବ, କୁଟରା ବୋବାଳି ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମରିବୁ। ଜମାନ ଅଟକି ରହି ଶୁଣିଲା। ସରଳ ଗୀତରେ ସରଳ ଭାବରେ ତା ମନ ଛୁଇଁଲା। ବଝିଆ ପଚାରିଲା, ଏ ଗାଁରେ ଆଜିକ ରହିବି କି ବାବୁ? ଜମାନ କହିଲା, ନା, ରହିଗଲେ ଆମର କାମ ଚଳେ ନାହିଁ। ସରସୁପଦର ପାହାଡ଼ ଦିଶିଲା। ଆଉ ତାର ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁରେଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗଛର ବଳା। ତା ଉପରେ ଦିଶିଲା ସରସୁପଦର ଗାଁ। ସ୍ଥାନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଭାବନାର ସହଚର୍ଯ୍ୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହଜିଲା ଛବି। ତଳ ମନରୁ ଉପରକୁ ଭାସି ଉଠିଲା ଗୋଡ଼ାଏ ଦରଭୁଲା ଅନୁଭୂତି। ନିଛାଟିଆ ଝରଣା ତୁଠ। ଜିଲି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। ପୁଣି ସେ ଆସିଛି ସେହି ଜାଗାକୁ। ସବୁଥର ପୁଣି ନାଇକ ପିଣ୍ଡାରେ ରହଣି। ସାନ ପିଲାଏ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପଳେଇଲେ।
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରୀ ଯାଇ ବିଲୁଆ ଗାତ ପରି ବଖରା ଭିତରରୁ ଆଖି ଜୋଳ ଜୋଳ କରି ଅନେଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ବାରିକ ସାହି ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା। ନାଇକ ଲାଗିଲା ସେବାରେ। ଛେଳି ଆସିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ପରିବା ଆସିଲା। ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଜମାନ ବସା କଲା। ବେଳ ବୁଡ଼େ ବୋଲି ଗଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଝୋଲାର ତୁଠ। ଏକୁଟିଆ ଜମାନ ବୁଲିଗଲା। ଦେଖିଲା ଝୋଲାର ତୁଠ ଖାଲି। ହତାଶ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ବେଳ ହୋଇନାହିଁ, ହୁଏତ ଜିଲି ଆସିବ। ଓଢ଼ାଳରେ ଲୁଚି ରହି ଜମାନ ଦେଖିଲା 2-3 ପଞ୍ଝା ଆସିଲେ ଗଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ଏଥିରେ ସେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଛାଇ ବଢ଼ିଗଲା। ଏଣିକି ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଉ ଭାବି ସେପରି ଜମାନ ବସି ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ମାଠିଆଟିଏ ଧରି ଜିଲି ଆସିଲା। ଜମାନ ହୁଁ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ହୁଗୁଳା ନିଶକୁ ସାଉଁଳି ସାଉଁଳି ହସି ହସି ଜମାନ ସମ୍ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିବେ ନୁନି ଟୋକି, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? କିସ୍ ପାଇଁ ନ ଚିହ୍ନିବି? ଜିଲି କହିଲା। ବଡ଼େ ନିକ ଭଲଟେ ତୁଇ ନୁନି, ତୁଇ ସେ କନ୍ ଗୁଣା? ଜମାନ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଥଟ୍ଟା ନକଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜିଲି ଯୋଗ ଦେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ନକଲକୁ ପାହାଡ଼ର ଝିଅ ହାରିଯିବାର ନୁହେଁ। ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସାର ଧିଙ୍ଗଡ଼ା ବସା ଘରର ଟୋକା ଟୋକିମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହରେ ନାଁ ଦିଆଦେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଟୋକାମାନେ ଟୋକିମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ସାରିଆ ଫୁଲ ବା ଧାନ ଫୁଲ, ବାଲ ଫୁଲ ବା ସାରିଆ ଦାନ। ଟୋକିମାନେ ଟୋକାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସରୁ ବାଲି ବା ରଙ୍ଗ ବାଲି, ପରସ୍ପରର ଦେହର ଗୋରା ରଙ୍ଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି। ଜମାନ କହିଲା, ସାରିଆ ଫୁଲ, ବସିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଲୋ, ହଉ, ମୁଇଁ ସାରିଆ ଫୁଲ, ତୁଇ ସେ ରଙ୍ଗବାଲି। ମୁଇଁ ଆଜି ରହୁଛି, ନାଟ କରିବୁ ରାତିରେ? ତୁଇ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା ବଜାଇ ଗୀତ ମାରିବୁ? ଆମେ ନାଚୁ, ଡେଗୁଁ। ଦୁହେଁ ହସିଲେ। ଜମାନ ଗୀତ ବୋଇଲା। ସାରିଆ ଗାଦିରୁ କାତି କାଡ଼ୁ ଶିଡ଼ା ଘିଡ଼େ ହିଡ଼ା, ଆଇସ୍ ରିସ୍ରେ ଟୋକି, ତୁଇ କେଡ଼େ ରିସି ହିଡ଼ା। ସାରିଆ ଫୁଲ ଘରର କାନ୍ଥ ଆଉ ଶୁଣ୍ଢି ଘର ପରି ଚଉଡ଼ା ପିଣ୍ଡାକୁ କଥାରେ ଯୋଡ଼ି ଗୀତ କହୁଛି। ଭାରି ବଳ ଦେଖାଉଛୁ ରେ ଟୋକି, ଆଇଲୁ ଦେଖିବା କେତେ ବଳ ଅଛି ତୋର। କହି ଜମାନ ଚମକି ଆସିଲା। ଜିଲିର କାନ୍ଧରେ 2 ହାତକୁ ରଖି ଆଖିକୁ ଅନେଇ ହସିଦେଲା। ଦେହ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଅଲଗା ହୋଇ ଜିଲି ଠିଆ ହେଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଉତ୍ତେଜନାରୁ ବଣ ଦେଶର ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅ ସେତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିହାସରେ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି। ବିଦେଶୀ ଜମାନ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଛି। ଜିଲି ନାଗସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ କରି ଉଠିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖୁସି ହେଲା ନାହିଁ। ଥକ୍କା ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଲା ମାନ ମୁହଁକୁ। ଏତିକିବେଳେ ଝୋଲାର ସେ ଖଣ୍ଡିରେ ଜୁନାଗୁଡ଼ା ହାଟ ଫେରନ୍ତି ଦେଶିଆ ଲୋକ ପାଟି କରି ଗଲେ। ଜମାନ ହଟିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦେଖି ସେ ପୁଣି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଡାକିଲା, ସାରିଆ ଫୁଲ। ଜିଲି ଜବାବ ଦେଲା ନାହିଁ। ଅଠା କାଣ୍ଡିଆ ପରି ଉପରକୁ ଆଶା ଖଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜି ଜମାନ କହିଲା, କେହି ତ ନାହିଁ, କିସ୍ ପାଇଁ ଡରୁଛୁ? ଚାଲ ସେ ପାଖକୁ ଯିବା। ନଳି ଧରି ହରଡ଼ା ଚଢ଼େଇ ଲାଛିବା। ଆଗ୍ରହରେ 2 ହାତ ବଢ଼େଇ ଜମାନ 2 କ୍ଷେପ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଲା। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଜିଲି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ତଳିପାରୁ ତାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିଲା ଚାହାଣିରେ ବିଦେଶୀକୁ ପରଖି ଅନେଇ ଜିଲି କହିଲା, ଢେଙ୍ଗା ଲୋକଟାଏ, ଖାଲ ଗାଲ, ମାଳ ଜ୍ୱରରେ ସଢ଼ି ସରୁ ଲମ୍ବ ହାତ ଗୋଡ଼। ଜମାନ ସଁ ହୋଇ ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହୁଥାଏ, ଯିବା। ସରଳ ଭାବରେ ଜିଲୁ ତାକୁ ତଉଲି ଦେଖିଲା। ଏଇ ମଣିଷଟା ହେବା ତାର ଅଣ୍ଡ୍ରା ପୁରୁଷ ବା ବର। ଛେ, ଭାଗଲା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ତୁଳନା। ଜିଲି ବିରକ୍ତ ହେଲା। କିଛି ନ କହି ପଛ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଜମାନ ତାର ପଛେ ପଛେ। ଘର ପାଖେ ପଛରୁ ଡାକି ଜମାନ ପାଟି କଲା, କାହା ଘର ଏଇଟା? ବୁଲିପଡ଼ି ଜିଲି କହିଲା, ଆମର। କି ନାଁରେ ତୋ ବାପାର? ଶୁକ୍ରୁଜାନି। ଓ। ଜିଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ବିଲି ଥାଏ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। ଜମାନ କହିଲା, କାହିଁ ତୋର ବାପା? ଡଙ୍ଗର ପାଇଟିକୁ ବା ବଣ କାମକୁ ଯାଇଛି। ଘର ଆଲରା ଅସନା କରିଛି କି ଭଲ ରଖିଛି ରେ? ଘର ତନଖି କରିବା, ସଉଦା ଖାନ୍ତଲାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ। ଜମାନ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର। ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କହି ଜିଲି ପଛେ ପଛେ ସେ ଠାସ୍କୁ ମାରି ଉଣ୍ଡି ବୁଲିଲା। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମୁହଁରେ ଢଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ। ହୋସ୍ ନାହିଁ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିଲି ବି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା। ଜମାନ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବିଲା, କହିଲା, ବଡ଼ ଅନ୍ଧାର। ପଦାକୁ
ଆସି ଚାଲିଗଲା। କହିଗଲା ବାପା ଆସିଲେ କହିଦେବୁ ଜମାନ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରୁଜାନୀ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଆସି ଶୁଣିଲା ଜମାନ ଆସିଥିଲା। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ବୁଲି ଦେଖିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି କେତେ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତି। ଦେଶିଆ ପଲ୍ଲୀରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଶିଆ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। କିଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ଆସେ, ଆଉ କିଏ ତନଖି କରିବାକୁ। ରନ୍ଧା ମଦ ଅଛି କି, ଚରା ମାଲ ଅଛି କି, କି ଜାତିର କାଠ ରଖିଛ ଘର ଛାତରେ। କିଛି ନହେଲେ ଦେଶିଆ କେମିତି ଚଳୁଛି ତା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ଘର ସଫା ରଖିଛି କି ମଇଳା କରିଛି, ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଶୁକ୍ରୁଜାନୀ କହିଲା ବାପା ସେ ଆସିଥିଲେ ଯଦି ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଜିଲି ଖାଲି କହିଲା ହୁଁ। ଶୁକ୍ରୁଜାନୀ କହିଲା ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, କିଛି ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଆମେ ତ ନଥିଲୁ। ଆଜି ତ ରାତି ହେଲାଣି, କାଲିକି କଦଳୀ ଖଣ୍ଡେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ଆଉ ଯିବା ନଈରେ ପିଲେ। ଜିଲି ସେଠି ନଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଗାଁର କୋଳାହଳ ଆସିଥାଏ। ପରଜା ପେଜବେଳା ଗଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରୁଜାନୀ ପଦାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ପିଙ୍କା ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଗାଁ ନାଇକର ଗତି ବା ଚାକର କୋଉ ପରଜା ଆସି ଶୁକ୍ରୁଜାନୀକୁ କରକୁ ଡାକିନେଲା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା ହଁ ଜିଲିକୁରେ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ତୋରି ଝିଅ ଜିଲିକୁ ଜମାନ। ଶୁକ୍ରୁଜାନୀ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା ରହ ତତେ ଆଜି ପେଣ୍ଟାଇ ପିଟା କରୁଛି, ଛାଡ଼ୁଛି ରହ। ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଜାନି? ମୋର କି ଦୋଷ? ଜମାନ ପଠେଇବାର ମୁଁ ଆସିଛି ନା? ମୋ ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାରୀ ଆଇଲେ ସବୁ ଗାଁରେ କାହାର କେମିତି ଡକରା ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଦୟା। କାହାର ସାହସ ଅଛି କହିବ ନାହିଁ। କେତେ କଥା ବାହାର କରିବେ। କିଏ ବାଣ ମାରିଛି, ଦ୍ୱାର ଘର ଅସନା କରିଛି, ସବୁ ଲେଖି ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେବ। ଜଣକ ଉପରେ କୋପ କଲେ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇ ନେବ। ତୁ ନାହିଁ କର ନାହିଁ ଜାନି, ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଶୀତଳ ଥାଉ। କି କଥା କହୁଛୁ କହୁ? ମୋର ଝିଲି ଠିକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ମୁଁ କି ଦୋଷ କଲି? ଡମ୍ବ ସାହି ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି ଅଛି। ଡାକଟାଏ ମାରିଦେଲେ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ବାହାରି ଆସିବେ। ଅଧିକାରୀକୁ ଯଦି ଏତେ ଡର, ଯାଉନୁ କେଉଁଠି ସେଠିକି। ସେଠି ଟ୍ରିମ୍ପା ବା ବାଙ୍ଗରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଥର ସେଇ ଯାହାର ଚଉଡ଼ା କପାଳ ତୋଟା ଭିତରୁ ତମ୍ବୁ ଗାଡ଼ିଥିଲା ବା ପୋତିଥିଲା। 2 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲା ପିଲିମନୁ ଘରୁ। ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଲା। ଜାହନ ଘରୁ ଆସିଲେ, ଆଲେସାନ୍ଦର ଘରୁ ଗଲେ। ଆମେ ଗରିବ ରଇତ ଲୋକ, ଛେଳି ଦେଲୁ, କୁକୁଡ଼ା ଦେଲୁ, ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି ଅଦଉଛି? କାଲି ସକାଳେ ଝାଲ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ବାଗଲା ଆସିବ ଜିଲିକୁ ନେବାକୁ। ତାଙ୍କର ମନ ଜାନି, ସବୁ ତାଙ୍କର ମନ। କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ଲହୁଣୀ ପରି ନରମ ନରମ ହାତଗୋଳ, ପାହାଡ଼ ପରି ଛାତି, ବିଜୁଳି ପରି ଦେହର ରଙ୍ଗ। ପରଜା କୂଳରେ ଏମିତି ତ କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତାର ବାପ ଶୁକ୍ରୁଜାନୀ, ତାର ନା ଜିଲି। ଯା ତାର ବାପକେ କହିବୁ ବେଡ଼େ 2 ଆଣା ପାର୍କେ 2 ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇଛି। ହେଇ ଦେଖ କହିଲା, ଦେଇଦେବୁ କହିବୁ ଧୂଆଁ ଖାଇବ। ଶୁକ୍ରୁଜାନୀ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଥରୁଥାଏ। କୋଉ ପରଜାର କଥା ନ ସରୁଣୁ ବୁଢ଼ା ମାଡ଼ି ବସିଲା କାଉ ପରଜାକୁ। ପିଠିରେ ଗାଲରେ ଦୁମଦାମ ମାଡ଼। ନେ ଆହୁରି ନେ, ଦେଇଦେବୁ ତୋର ଜମାନ ଅଧିକାରୀକୁ। ଡଙ୍ଗର ଶିସ୍ତୁ ନଙ୍ଗଲ ପାନୁକେ ନେ, ଆହୁରି ନେ, ଯା ପଳା। ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ, ଦେହ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ହାତରେ ସେ ଶାଳ ଗଛକୁ କଚାଡ଼ି ପକାଏ, ଏଇ ହାତରେ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟି କରେ। ରାଗିଗଲେ ପରଜା ବଣର ଜନ୍ତୁ। କୋଉ ପରଜା ଶୁଁ ଶୁଁ ହୋଇ ଅନ୍ଧାରେ ପଳେଇଲା ବିଲୁଆ ପରି। ରାଗରେ ଅପମାନରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନୀର ଦେହ ଜଳି ଯାଉଥାଏ। ଭାବିଲା ସେ ଜମାନ ପାଖକୁ ଯିବ, ପୁଣି ତାର ଖିଆଲ ହେଲା ଛି ଏକଥା କ'ଣ କାନକୁ ଠିକାନ କରାଯାଏ। ଶୀତଳୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ରାଗ ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ଭାବିଲା ରାଗ ସେ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ? ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଜମାନ ଫେରିଗଲା। ସିଟି ମାରି ମାରି ବାଡ଼ି ହଲେଇ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ସେ ଗଲା ଯେପରି କିଛି ଘଟି ନାହିଁ। କାହାରିକୁ କିଛି ସେ କହି ନାହିଁ। 7 ପରସ୍ତ ଆବରଣ ତଳେ ଅପମାନକୁ ସେ ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଲୁଚେଇ ନେଇଗଲା। କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ବୋଧେ ବାଟ ବତେଇ ଦେବାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ। ଜମାନ ଚାଲିଗଲା। ନିତିଦିନର ଘସରା ଗତର କାମ ଚାଲେ। ଦିନବେଳେ କାମ ମାଳି ଦମକ ପର୍ବତରେ, କୁରାଢ଼ୀରେ ଠୋ ଠୋ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଘରୋଇ ପତଙ୍ଗ, ରାତିରେ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା ଗୀତ। ସବୁ ଆଗ ପରି। କେବଳ ଥରେ ଥରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନୀର ଆଖି ଉପରେ କିଏ ଯେପରି ପରଳ ବିଛେଇ ଦିଏ। ମନ ଖୋଲା ହସ ଖୁସି ମଝିରେ ତଣ୍ଟିରୁ ଚିପି ଧରେ।
ଖାଲି ଉପରେ ପର୍ବତର ଛାଇ ପରି ମୁହଁରେ ବିଷାଦ ଟାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହେ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଡରେ, ମନେ ପକାଏ ଅଧିକାରୀ କୋପ କରିଗଲା ବେଳେ ଗଲା କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ମୂରୁଖ ଦେଶିଆ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇଲେ ତାର ଦୋଷ ଧରା ହୋଇପାରେ। ଜାଣିଲେ ଦୋଷ, ନ ଜାଣିଲେ ଦୋଷ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କପାଳରେ ମାଡ଼ି ଶୁକ୍ରଜାନି ତାର ପରଜା ଜାତିର ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। କହେ, ହେ ମା ବସୁମତୀ, ନିଶାଣୀ ମୁକ୍ତା, ହେ ବାପା ଝାକର ଦେବତା, ପାରା ବଳି ଦେବି, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେବି, ଅନିଷ୍ଟ ନ ହଉ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପରଜା ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣାଉଥିଲି କୁମାର। ଏହା ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପରି ବାଲୁବଜାର କଟକ। ତ ଉପନ୍ୟାସଟି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆଗକୁ ଶୁଣେଇବି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମୋ ପାଠନଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।